Hello students, so let's do some more question from your exercise. Right, so we are dealing with your trigonometric functions of parametric equation. Right, parametric equation, parameter is third variable, xy is your regular variables, first variable, second variable, and we are expressing x in third parameter, we are expressing y in third parameter, in third variable. So it is called as parametric equations. Okay, so let's do. Oh, so in exercise it is question number 2. Question number 1 मधले बरेच क्वेश्चन आपण सॉल्व केलेत. So question 2 first start करूया आपण. X is equal to cosec square theta, y equal to cot cube theta at theta equal to what? Pi by 6. We want dy by dx. Regular similar question we have solved in yesterday. Additional term is there. Value of theta is given. We will use value of theta at the last stage of question. Okay, let's do. X is equal to what? Cosec square theta. So regular concept, differentiation with respect to theta. So dx by d theta is equal to cosec square. Cosec square x concept. It is like x square. So what is x square? Wait. So solve similar as sec square theta. एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है. Today, sorry. Derivative of cosec square theta, that is 2 into cosec theta, and again derivative of cosec theta. अपन cosec theta ला x अज्यूम केले, x square चा डेरिव्हेटिव्ह अप्लाय केला. x square चा डेरिव्हेटिव्ह असतो 2x, 2 cosec theta, and derivative of cosec theta, that is equal to 2 cosec theta, and derivative of cosec theta is what? Minus cosec theta into cot theta, or you can like this, minus 2 cot theta into cosec square theta. ओके, बघून लिहू नका, तुम्ही स्वतः सॉल्व करा, पॉज करा आणि नंतर समोर बघा की करेक्ट आलेलं आहे का नाहीये. नाउ नेक्स्ट, y इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा. स्क्वेअर आणि क्यूब आहेत का? स्क्वेअर आणि क्यूब आहे, ठीक आहे. सो differentiation with respect to theta. So now we are getting dy by d theta. याला सॉल्व करा x क्यूब प्रमाणे. x क्यूब 3 into cot square theta, and again derivative of cot theta, right? So that is equal to 3 into cot square theta. Derivative of cot theta is minus cosec square theta. So it is value of final minus 3 into cot square theta into cosec square theta. Okay, so next part. Okay, so now we know we want dy by dx. dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. Now put values. dy by d theta is minus 3 cot minus 3 cot square theta into cosec square theta divided by dx by d theta is minus 2 cot theta into cosec square theta. So dy by dx, finally we got 3 into cosec square theta cancel, cot theta
cot square upon cot, and it is equal to 2. So I think it is 3 by 2 into cot theta. Now put at theta equal to pi by 6. So dy by dx is equal to t by 2 into cot pi by 6. What will be answer? Pi by 6 means 30 degree. So 30 degree cot pi by 6. So what will be cot pi by 6? We will find first tan pi by 6. Tan 30. Tan 30 is 1 upon root 3. So cot is reversed. It will be root 3. So final answer is 3 into root 3 divided by 2. Okay. So very easy question. Similar as last lecture. So just additional task. We have to put finally value of theta. dx by d theta काढायचा आहे, dy by d theta काढायचा आहे, कुठल्या पॅरामीटर असू देत, मग dy by dx फाइंड करायचा. फायनल आन्सर सुद्धा आपल्याला पॅरामीटर मध्येच मिळतं. थीटा मध्ये मिळेल किंवा टी मध्ये मिळेल किंवा एम मध्ये मिळेल. जो पॅरामीटर असेल त्याच्यातच तुम्हाला फायनल आन्सर मिळणार आहे. आता याच्यात त्या पॅरामीटरची व्हॅल्यू कुठली टाकायची ते पण दिलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला एक्झॅक्ट कॉन्स्टंट आन्सर तिथं मिळाले. ठीक आहे. ओके. सो नेक्स्ट वन सेकंड सेमच आहे, तो तुम्ही कराल. साइन आणि कॉसचं सॉल्व्ह करा आणि त्यात थीटाच्या व्हॅल्यू पाय बाय 3 पुट करायचं आहे. थर्ड वन एक टी स्क्वेअर आहे, मधीच साइन कॉस सुद्धा ऍड झालाय. वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यात परत तुम्हाला काय करायचंय, टी ची व्हॅल्यू पण दिली आहे. सो चला करून बघूया. थर्ड वन 1 2 3 x इज इक्वल टू टी स्क्वेअर प्लस टी प्लस 1. ओके. आता डायरेक्ट करूयात. क्वेश्चन तुमच्याकडे आहे, क्वेश्चन तुम्ही स्वतः लिहून घ्या, नंतर आपण त्याला करूयात काय करायचंय. तर डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी घ्यावा लागेल. तुमचा आता पॅरामीटर टी आहे. वी विल गेट dx बाय dt. dx बाय dt इज टी स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह 2t, टी चा डेरिव्हेटिव्ह 1, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 असणार आहे. म्हणून हा पहिला लगेच कंप्लीट झाला. राईट. नाउ y. What is the value of y? Y is equal to sin pi t upon 2 plus cos of pi t upon 2. हा तुम्हाला मिळालाय. मग चला याचं डिफरन्शिएशन करूयात. डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी. dy बाय dt दॅट इज इक्वल टू, साइनच्या पुढे अँगल आहे, डिग्री लिहिलेलं नाहीये, म्हणजे तो राइट मध्येच आहे. ओके. साइनचा डेरिव्हेटिव्ह असतो कॉस. कॉस पाय टी डिवायडेड बाय 2 इंटू अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डी बाय डी टी. कशाचा डेरिव्हेटिव्ह? पाय टी अपॉन 2 ला आपण एक्स कन्सिडर केले किंवा टी कन्सिडर केले, तर त्याच्या डेरिव्हेटिव्हने मल्टिप्लाय करावं लागणार. म्हणजे पाय टी डिवायडेड बाय 2 आणि पुढचं परत सेम. आता कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह असतो मायनस साइन. minus sin pi t divided by 2, and the same concept derivative of pi t divided by 2, right? So dy by dt is equal to cos pi t divided by 2. इथं pi by 2 constant आहे, t चा डेरिव्हेटिव्ह 1 असणार. Similarly sin pi t divided by 2 upon pi by 2. याला अजून शॉर्ट मध्ये लिहायचं असेल, सिम्प्लिफाईड मध्ये, तुम्ही कसं लिहू शकता. सो दॅट dy by dt is equal to take pi by 2 common and inside cos pi t divided by 2 and minus sin pi t divided by 2. It is your second question, second equation. So see next part, our regular. What we will do now, we know dy by dx is equal to dy by dt and divided by dx by dt. Now put values. dy by dt is pi by 2 cos pi t divided by 2 minus sin pi t divided by 2 and divided by dx by dt is equation number 1, that is 2t plus 1. टी ची व्हॅल्यू दिली नसेल तर डिवाइड बाय एक्स आन्सर कंप्लीट झाला. इथं काहीच कॅन्सल होत नाहीये, हे तुमचं फायनल आन्सर. आता आपल्याला टी ची व्हॅल्यू पुट करायची. पुट करा आणि खुश राहा. काय करणार बघा.
सो ॲट टी इक्वल टू 1, टीची व्हॅल्यू 1 पुट करायची. डीवाय बाय डी एक्स काय काय प्रिपेअर होतंय, पाय बाय 2 इंटू कॉस, टीची व्हॅल्यू 1 टाका, पाय बाय 2 मायनस साइन, टीची व्हॅल्यू 1 प्लेस करा, पाय बाय 2 आणि डिवायडेड बाय किती येणार आहे, 2 प्लस 1. ओके, दॅट इज इक्वल टू, सो पाय बाय 2 इंटू 90 डिग्री, कॉस 90 किती असतो 0, साइन 90 किती असतो 1, होल डिवायडेड बाय 3. त्यांचं काय झालं, मायनस पाय बाय 6. ओके, फोर्थ वन सिमिलरच आहे, काहीच त्याच्यात चेंजेस नाहीत. फिफ्थ पण सेमच आहे. ओके, क्वेश्चन 3 वेगळा पॅटर्न आहे, त्यातले काही क्वेश्चन करावे लागतील. क्वेश्चन 3 जे तुम्हाला सगळे क्वेश्चन दिसतात एका लाईन मध्ये, मला क्वेश्चन सगळे दिसतात टेक्स्टबुक मध्ये. सो एक्स तुम्हाला थिटा मध्ये दिला आहे, वाय थिटा मध्ये दिलेला आहे. शो दॅटचा क्वेश्चन आहे. आता मगाच्या कन्सेप्टला मी तुम्हाला परत जातो. तुमचा पॅरामीटर मध्ये एक्स दिलेला असेल, वाय दिलेला असेल, डीवाय बाय डी एक्स आन्सर आपल्याला पॅरामीटर मध्येच मिळतं, म्हणजे थिटा मध्ये मिळतो, टी मध्ये मिळतो. थिटा आणि टी ची व्हॅल्यू दिली असेल तर कॉन्स्टंट व्हॅल्यू मिळते. आता क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये तुम्ही सगळे क्वेश्चन बघा, डीवाय बाय डी एक्स मध्ये कुठेही पॅरामीटर नाहीये. डीवाय बाय डी एक्स आन्सर तुमचा वाय आणि एक्स मध्येच आहे. या क्वेश्चनचा की फॅक्टर काय असतो, की जे पॅरामीटर आहे तो पॅरामीटरला तुम्हाला इलिमिनेट करायचं आहे. इलिमिनेट, यातला काही कन्सेप्ट आपण 11th मध्ये बघितलेला होता. 11th मध्ये तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये किंवा रेग्युलर ट्रिग्नोमेट्री मध्ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते, इलिमिनेट थिटा मधून. साइन कॉसचा एक क्वेश्चन असतो, किंवा टॅन थिटा आणि सेक थिटाचा क्वेश्चन असतो, किंवा कॉट थिटा आणि कोसेक थिटाचा क्वेश्चन असतो. असे क्वेश्चन असतात की ज्यातनं तुम्ही साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर 1, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर इज सेक स्क्वेअर, असे काही फॉर्म्युले यूज करून तुम्ही पॅरामीटर तुम्ही कॅन्सल करू शकता. आणि मग त्याच नंतर आपल्याला डिफरन्शिएशन करायचं आहे. हा सगळा यातला की फॅक्टर आहे. क्वेश्चन 3 आपण स्टार्ट करूया. या टाइपचा कुठलाही क्वेश्चन असू, साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर इज इक्वल टू 1, इलिमिनेट थिटा, इलिमिनेट टी, असा क्वेश्चन तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्री मध्ये 11th मध्ये होता. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर इज सेक स्क्वेअर, 1 प्लस कॉट स्क्वेअर इज कोसेक स्क्वेअर. हे फॉर्म्युले तुम्हाला माहिती आहे, हे फॉर्म्युले तुम्हाला अप्लाय करावे लागतील बऱ्याच ठिकाणी. तर तुमचा थिटा इलिमिनेट होणार आणि मग वाय आणि एक्स मधलं इक्वेशन प्रिपेअर होईल. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढले की तुम्हाला ऑटोमॅटिक एक्स आणि वाय मध्ये डिफरन्शिएशनचा आन्सर मिळणार आहे. ठीक आहे, वी आर हॅव्हिंग एक्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट सेक थिटा मायनस टॅन थिटा, वाय इज इक्वल टू ए अंडर रूट सेक थिटा प्लस टॅन थिटा. सो दॅट dy by dx इज इक्वल टू जे काय असेल ते मायनस वाय अपॉन एक्स. सो लेट सी, याच्यात सेक थिटा आणि टॅन थिटा हा पॅरामीटर आहे. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा, हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. त्यासाठी सेक थिटाची व्हॅल्यू पाहिजे, टॅन थिटाची व्हॅल्यू पाहिजे. सो लेट्स डू. सो फ्रॉम फर्स्ट काय आपल्याला मिळणार आहे, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू सेक थिटा मायनस टॅन थिटा अँड y upon a is equal to sec theta plus tan theta. Sec theta tan theta म्हणलं आपल्याकडे दोन इक्वेशन्स आहेत. So we can solve two equations simultaneously, then we will get value of tan theta and sec theta separately. Right? दोन अननोन टर्म्स आहेत, tan theta sec theta, ज्याचे व्हॅल्यूज आपल्याला पाहिजे. दोन इक्वेशन दिले. So solve two equations simultaneously to get values. सायमल्टेनियसली आपण इक्वेशन सॉल्व्ह करूया. मग पहिला आपण घेऊया सेक थिटा मायनस टॅन थिटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, सेक थिटा प्लस टॅन थिटा इज इक्वल टू वाय अपॉन ए. हे दोन इक्वेशन ऍड करा. दोन इक्वेशन जर तुम्ही ऍड केले तर तुम्हाला किती मिळणार आहे बघा. टॅन थिटा विल गेट कॅन्सल, सो 2 इंटू सेक थिटा दॅट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय अपॉन ए, म्हणजे एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन ए. डायरेक्ट लिहूया, ते कसं पाहिजे ते नंतर आपण त्याला कसं करायचं का नंतर बघूया. एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन ए हा तुम्हाला इथं मिळेल. फायनली तुम्हाला सेक थिटा किती मिळाला बघा. सेक थिटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय अपॉन ए, तुला घ्या राईट साईडला. राईट, इट इज युअर
फर्स्ट वन. क्लिअर आहे का बघा. दोन इक्वेशन सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करायचे, त्यातने तुम्हाला इक्वेशन मिळाले. सिमिलरली नेक्स्ट सिमिलर पॅटर्न. सो हेच इक्वेशन आता सबट्रॅक्ट करूयात. सेक थिटा मायनस टॅन थिटा इज एक्स अपॉन ए. सेक थिटा प्लस टॅन थिटा इज वाय अपॉन ए. आणि याला तुम्हाला आता करावं लागेल सबट्रॅक्ट. सबट्रॅक्ट करायचं असेल तर हा मायनस होणार, हा मायनस आणि हा पण मायनस. तो सेक थिटा कॅन्सल. मायनस टॅन थिटा इट विल कन्वर्टेड टू द -2 tan theta, that is equal to x upon a minus y upon a. So finally tan theta is x minus y upon a. -2 ला या साईडला घ्या. इट इज युअर सेकंड. सेक थिटा मिळालाय, टॅन थिटा मिळालाय. बेसिक त्याचा फॉर्म्युला यूज करा जो आपल्याकडे असतो नेहमीचा. सेक्स 1 प्लस टॅन स्क्वेअर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वेअर. राईट. आता पॉज करा, तुम्ही सॉल्व्ह करा. त्यातनं तुमचा थिटा एलिमिनेट होतोय का बघा, आणि मग नंतर बघा की तिथनं करेक्ट आहे का तुमचं रॉंग आहे. राईट. ओके. सो काय काय ते बघा पटापट. एक्स टॅन स्क्वेअर स्क्वेअर करायचा आहे. अरे इथे 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 या परत तुम्हाला झालं असेल. एक्स अपॉन ए सेक थिटा मायनस टॅन थिटा नाही आहे, त्याचं स्क्वेअर रूट आहे. तर स्क्वेअर रूट टर्म आहे, स्क्वेअर रूट मध्ये गायब झाला आपल्याकडनं. सेक थिटा प्लस टॅन थिटा. मग सेक थिटा मायनस टॅन थिटा पाहिजे असं दोन्हीकडे स्क्वेअर करावं लागेल. बरोबर का नाही. ते करा. ठीक आहे ना. सेक थिटा मायनस टॅन थिटा किती असणार आहे, एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर असणार आहे. सगळीकडे तो स्क्वेअरिंगचे फक्त व्हॅल्यूज टाका, बाकी काय कॅल्क्युलेशन सेम आहेत आपले. जे स्क्वेअर येणार दोन्हीकडे वाय स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर, मग एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर ए स्क्वेअर, मग एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन 2a स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल. इथं पण सेम एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर वाय स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर, मग एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर ए स्क्वेअर ॲट डिनॉमिनेटर, एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर अँड ए स्क्वेअर. ठीक आहे. बाकी काही वेगळं काय नाहीये. सो नाउ वी नो 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus अजूनही आपण कुठेही डिफरेन्शिएशन स्टार्ट केलेलं नाही. रेग्युलर ट्रिग्नॉमेट्रीचाच क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करतोय. ट्रिग्नॉमेट्री कन्सेप्ट यूज करून तुम्हाला क्वेश्चन सिम्प्लिफाईड करायचा आहे. देन वी विल मेक डिफरेन्शिएशन. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा किती येते आता बघा. टॅन स्क्वेअर थिटा, मग टॅन थिटा किती आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर अपॉन -2a स्क्वेअर. त्याचा स्क्वेअर करायचा आहे. अँड सेक स्क्वेअर थिटा एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन 2a स्क्वेअर अँड अगेन स्क्वेअर. आता स्क्वेअरिंग हे प्रॉपर करा, गडबड करू नका कुठेही. 1 प्लस डिनॉमिनेटरला काय येणार आहे, -2 चा स्क्वेअर 4, a स्क्वेअरचा स्क्वेअर a रेस टू 4. राईट. राईट साईडला सुद्धा सेमच आहे. डिनॉमिनेटरला येणार आहे 4a रेस टू 4. नॉन न्यूमरेटर एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर स्क्वेअर, म्हणजे a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर करायचा आहे. सो a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b